여러분, 한 주도 잘 보냈나요? 지난 금요일은 한글날이었죠. 그래서 오늘 예배는 특별히 외국어를 사용하지 않고 한국말만 사용해보려고 해요. 오늘의 퀴즈를 미리 이야기해주고 시작할게요. 지금부터 예배가 끝날 때까지 전도사님이 외국어 단어를 몇 번 사용했는지 세어서 답을 보내주세요. 사람 이름이나 장소도 포함이에요. 집중해서 예배 드려야 셀 수 있겠죠? 이제 함께 예배를 시작할게요. 나의 목자 되신 하나님, 나는 부족한 거 전혀 없어요. 어둡고 무서운 길 다닐 때도 하나님 언제나 함께 하시죠. 두렵지 않아요. 무섭지 않죠. 강하신 하나님 날 보호하시죠. He is my Lord, 나의 목자, 나의 사랑, 나의 하나님, 나의 목자 되신 하나님, 나는 부족한 거 전혀 없어요. 어둡고 무서운 길 다닐 때도 하나님 언제나 함께 하시죠. 두렵지 않아요. 무섭지 않죠. 강하신 하나님 날 보호하시죠. He is my Lord, 나의 목자, 나의 사랑, 나의 하나님. He is my Lord, 나의 목자, 나의 사랑, 나의 하나님. 예! 온 세상을 만드시고 다스리시는 너와 나를 지으신 창조주 하나님, 모든 만물 주의 영광 높여 찬양해. 주 보시기에 좋았었는데 하나님을 멀리 떠난 주의 백성들, 주는 기다리시네. 죄로 죽어야만 하는 우리를 위하여 예수 십자가 지셨네. 하나님께서 너와 날 이처럼 사랑하사 예수님을 우릴 위해 주셨네. 누구든지 예수님을 믿는 자에게 영원한 생명을 선물로 주신다 하셨네. 세상을 만드시고 다스리시는 너와 나를 지으신 창조주 하나님,
예수 난 믿네 예수 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 하나님께서 너와 날 이처럼 사랑하사 예수님은 우릴 위해 주셨네 누구든지 예수님을 믿는 자에게 영원한 생명을 선물로 주신다 하셨네. 오늘 말씀의 제목은 바울이 로마에 가게 되었어요입니다. 오늘 성경 본문은 사도행전 27장 13절부터 26절의 말씀이에요. 사도행전 27장 13절부터 26절의 말씀 함께 읽어요. 남풍이 순하게 불매 그들이 뜻을 이룬 줄 알고 닻을 감아 그레데 해변을 끼고 항해하더니 얼마 안 되어 섬 가운데로부터 유라굴로라는 광풍이 크게 일어나니 배가 밀려 바람을 맞추어 갈 수 없어 가는 대로 두고 쫓겨가다가 가우다라는 작은 섬 아래로 지나 간신히 거루를 잡아 끌어올리고 줄을 가지고 선체를 둘러감고 스르디스에 걸릴까 두려워하여 연장을 내리고 그냥 쫓겨가더니 우리가 풍랑으로 심히 애쓰다가 이튿날 사공들이 짐을 바다에 풀어버리고 사흘째 되는 날에 배의 기구들을 그들의 손으로 내버리니라. 여러 날 동안 해도 별도 보이지 아니하고 큰 풍랑이 그대로 있음에 구원의 여망마저 없어졌더라. 여러 사람이 오래 먹지 못하였음에 바울이 가운데 서서 말하되 여러분이여 내 말을 듣고 그레데에서 떠나지 아니하여 이 타격과 손상을 면하였더라면 좋을 뻔하였느니라. 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라. 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없겠고 오직 백분이리라. 내가 속한 바 곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바울아 두려워하지 말라. 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니 그러므로 여러분이여 안심하라. 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라. 그런즉 우리가 반드시 한 섬에 걸리리라 하더라. 아멘. 사람은 누구나 겁이 나는 상황이 있어요. 전도사님은 높은 곳에 올라가는 것이 겁이 나요. 전도사님이 5살 때 놀이공원으로 소풍을 갔어요. 태어나서 처음으로 관람차를 타게 되었는데 점점 올라가는 거예요. 너무 무서워서 엉엉 울어가지고 결국 놀이공원 아저씨가 관람차 문을 열고 꺼내주었어요. 우리 이렇게 겁나는 상황에 우리를 안심시켜주는 것은 무엇인가요? 부모님이나 친구일 수도 있고 인형 같은 물건일 수도 있어요. 오늘은 두려운 상황을 겪게 된 바울의 이야기를 들을 거예요. 그리고 누가 바울을 안심시켜 주었는지도 알아볼까요? Paul had narrowly escaped death in Jerusalem. The Jews planned to kill Paul, but the Roman soldiers took him away to Caesarea, where he would be safe. However, Paul was still a prisoner. The Roman leaders wanted to figure out why the Jews hated Paul so much, so Paul met with rulers to try to explain what was going on. First, Paul met with Felix, the governor. Felix knew what Paul believed about Jesus, and he agreed to listen to him. Felix ordered the Roman guard to watch Paul
but to also give him some freedom by letting Paul's friends come and serve him. A few days later, Felix and his wife came for a meeting with Paul. Paul talked about faith in Jesus. He talked about righteousness and self-control, and he explained that one day God is going to judge the world. Felix was afraid of what Paul said. He sent Paul away, but he met with him many times for the next 2 years. When a new governor came into power, Felix did not release Paul from prison. The new governor was named Festus. He traveled to Jerusalem to meet with the Jewish leaders. The Jewish leaders asked for Festus to bring Paul to Jerusalem. They were still planning to attack Paul and kill him, but Festus wanted Paul to stay in Caesarea. He invited some of the Jewish leaders to go with him to see Paul. Paul stood before Festus. "I have not done anything wrong," Paul explained again. "If I have done something that deserves death, then I will die. But these men can prove nothing. I want to see Caesar." Caesar was the emperor of Rome, and as a Roman citizen, Paul had the right to take his case to him. Festus agreed. While Paul was waiting to go to Rome, King Agrippa and Queen Bernice visited with Festus and Paul. Paul told the king how he became a believer. He explained that Jesus died to bring salvation to Jews and Gentiles. "Paul, you are out of your mind," Festus said. "No," Paul said, "I am speaking the truth. I wish you and everyone who is listening might believe in Jesus." King Agrippa, Festus, and the others with them got up. They agreed that Paul had done nothing wrong. The king was ready to free Paul, but Paul had already asked to go to Rome. God had chosen Paul to take the gospel to Gentiles, kings, and the Israelites. Paul met with people again and again to tell the good news about Jesus. He wanted everyone to believe that Jesus is Lord, because Jesus has the power to save people from sin. Paul was willing to do whatever it took to share the gospel. 우리 지난주에 바울이 황제에게 재판을 받겠다고 해서 결국 로마로 가게 되었다는 말씀을 들었죠. 바울은 감옥에서 몇 년을 보낸 후에야 마침내 로마로 향하는 배에 오를 수가 있었어요. 많은 죄수와 그들을 지키는 군인들도 함께 배에 오르게 되었죠. 가이사랴를 떠나 로마로 향하는 항해는 처음에는 순조로웠어요. 그런데 그레데 섬을 지나다 바울이 탄 배가 풍랑을 만나게 되었어요. 파도가 심하게 치고 오르락 내리락 흔들거리는 배를 통제할 수가 없었어요. 그저 바람에 실려갈 수밖에 없었죠. 하루, 이틀, 사흘이 지났어요. 배의 무게를 줄이기 위해 배의 기구들을 다 내다 버렸죠. 하지만 풍랑은 없어지지 않았고 사람들은 이제 희망이 없었어요. 하지만 하나님은 천사를 보내 바울에게 용기를 주셨어요. 천사는 바울이 로마에 반드시 도착할 것이며 그와 함께 배에 탄 다른 사람들도 모두 살아남을 것이라고 말해주었어요. 바울은 사람들에게 이 이야기를 전하면서 용기를 주었죠. 하나님은 바울이 로마 황제 앞에 설 수 있도록 그를 지키셨어요. 14일이 지났을 때 배가 멜리데 섬 근처에서 부서졌어요. 하지만 다친 사람은 아무도 없이 무사히 섬으로 구조되었죠. 총 3달이 걸려 바울은 마침내 로마에 도착했고 감옥 대신 한 집에서 지내도록 허락을 받았어요. 군인 한 명이 그를 지키고 있었지만 사람들은 자유롭게 바울을 찾아올 수가 있었어요. 사람들은 바울을 찾아와 하나님 나라와 예수님에 대해 듣고 믿게 되었죠. 하나님은 모든 일을 하나님의 계획대로 이루셨어요. 정말 모험 영화 같은 일이지 않아요?
만화 원피스의 루피의 모험만큼이나 엄청난 것 같아요. 그런데 만약 내가 그 주인공이라면, 내가 풍랑 속의 바울이라면 어땠을까요? 때로는 우리가 이 풍랑 같은 힘든 일을 겪기도 해요. 그리고 하나님, 왜 지금 저를 도와주지 않으시죠? 하고 하나님이 우리의 고통에 아무 관심이 없는 것 같다고 느끼기도 하죠. 하지만 결코 그렇지 않아요. 그런 생각은 우리가 희망을 잃고 믿음을 잃게 만들려고 사탄이 우리를 속이는 거예요. 바울이 하나님의 뜻대로 예수님을 전하기 위해 열심히 살았지만 모든 일이 슬슬 풀리고 어려움을 겪지 않은 것이 아니에요. 오히려 사람들로부터 어려움을 겪고 심지어 타고 있던 배가 풍랑을 만나서 부서져 버렸죠. 그때 하나님이 무엇을 하고 계셨나요? 우리의 생각으로는 하나님이 바울을 내버려 두고 있는 것처럼 보였지만 하나님은 바울에게 필요한 모든 것을 준비해 두고 계셨어요. 하나님의 계획은 우리가 기대하는 대로 흘러가지 않을 수도 있어요. 하지만 하나님은 언제나 선하시며 우리가 생각하지 못한 방법으로 하나님의 계획을 이루세요. 우리는 하나님께서 우리를 구원하시고 우리 삶을 인도하신다는 사실을 믿으며 의지해야 해요. 우리가 가고 있는 길이 하나님의 계획 안에 있는 길이라면 이 상황도 하나님의 계획이니까 두려워할 필요가 없죠. 이제 성경의 초점을 되새기며 말씀을 마무리할까요? 우리는 언제 예수님을 전해야 하나요? 언제나 어떤 상황에서도 예수님을 전해야 해요. 하나님은 우리가 어떠한 상황에서도 풍랑 속에서도 하나님이 주신 사명을 이루며 살아가길 바라세요. 때론 겁이 나고 두렵고 절망스러운 상황을 만나더라도 하나님이 우리를 통해 하나님의 계획을 이루심을 믿으며 살기로 해요. 하나님 안에서 우리 함께 화이팅! 함께 기도해요. 하나님, 우리는 주님이 필요합니다. 우리 뜻대로 일이 이루어지지 않거나 힘들다고 느껴질 때 우리는 하나님의 계획을 의심합니다. 하지만 하나님이 언제나 우리를 사랑하시고 우리를 지키시고 우리에게 필요한 모든 것을 주신다는 것을 믿고 용기를 가지고 살 수 있게 해주세요. 바울처럼 하나님의 살아계심을 볼 수 있는 눈과 하나님을 믿을 수 있는 마음을 주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 광고 시간이에요. 지난주 퀴즈, 바울은 이제 어디로 가게 될까요? 의 답은 오늘 말씀에서 들었듯이 로마였죠. 오늘 전도사님이 외국어를 쓴 횟수 잘 세어보았나요? 전도사님에게 답을 보내주세요. 한 주 동안 우리 솔로몬 어린이부 친구들을 위해 기도해요. 우리 친구들에게도 어려운 일들이 많이 있지요. 우리에게 있는 어려움들 하나님께서 다 알고 계시고 우리와 함께하고 계시다는 걸 기억하며 서로를 위해 기도하는 한 주 보내기로 해요. 이제 주기도문으로 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 난 믿네 예수 예수 예수